Donc je ne vois pas de raison pourquoi je devrais baisser les bras pour défendre les intérêts les plus légitimes de mon enfant. أهلا بكم من جديد. كثير هم الأطفال الذين يعانون في صمت دون أن تصل إليهم يد المساعدة. وقد نصت مجلة حقوق الطفل في تونس على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال، وذلك ببعث خطة مندوب حماية الطفولة في كل ولاية تونسية تتمثل مهمته في حماية الطفل من كل خطر يهدد سلامته الجسدية والمعنوية. ثم تجارب، ثم معناه لو وقع الرجوع للقانون المقارن وللتجارب هذيك كانت الموضوع يتوضح لهم خير ويسهل علينا احنا، لكن يظهر مش جهل بل تجاهل. انا شخصيا ما نحكمش على الاشخاص ولكن نحكم على الافعال، على لي زاكت. لي زاكت ne donnent pas confiance. Ce que je vois, ce que je constate, ce que j'observe, ce que الماتيريال اللي قدامي في برشا حاجات ne donne pas confiance. ما نعرفش شنو هي المشكله هذه. انا نقول يا ناس رانا توانسه، رانا عشنا 55 عام تكمبي، رانا عشنا 55 عام تزييف انتخابات، رانا عشنا 55 عام مانيبيولاسيون تاع اعلام وتاع ترافيك وتاع، رانا وصلنا لحاله باش تولي حاله فريده في العالم من الفساد اللي كان فينا والوضع اللي كنا وصلنا عصابه تحكم فينا. يا ناس ارجعوا للطريق الصحيح، مشيو في الشفافيه، راهو ما تبعش تونسي معناها غبي ولا معناها يجيزينا من التعديات، كل واحد يحاول يعدي على الاخر. لأن فكرة مقاومة الفساد مبنية على التشهير، مبنية على تسمية الأشخاص بأسمائهم حتى يكون عبرة لمن يعتبر. أما وقت اللي ما يسميش هذا وكأنه يشجع على استمرار الفساد، وكأنه يعطي في حماية للمستقبل اللي يحب يقوم بهذه الجرائم، لأن الإفصاح على أسامي الناس هو جزء من مقاومة الفساد. لم يقع سماع الشهود، لم يقع سماع المتضررين. يعني وهل مضى من الوقت على هذا الإجراء ما يوحي بأن هناك تلكؤا حقيقيا فيها؟ هناك بطء، هناك تلكؤ. يعني احنا هو سرعة الفصل نريدها، لا نريد التسرع، لكن نريد سرعة الفصل. سرعة الفصل مع ضمان حقوق الدفاع، ولكن هناك تلكؤ قد يفيد المشتكى بهم لترتيب بيوتهم ويعني التملص من الجرائم المسندة إليه. السلام عليكم ورحمة الله. يجب منع الناشطين والمشاغبين من لعب دور القيادة ودفعهم إلى الندم وإعلان التوبة، وذلك عن طريق تثبيت عزائمهم. هم أحرار بلا شك، لكنهم في الوقت ذاته لا يعملون شيئا ولا دخل مادي لهم، ودون مشاغل يعيشون الوحدة والعزلة، ويخافون من النسيان، يخافون أن يتنكروا لهم، لذلك يصبحون مستعدين لكل التنازلات حتى ينالوا حريتهم المفقودة. تقرير المقيم الفرنسي إلى وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 11 أو 13 من الشهر 11 عام 1935. مشاهدينا الكرام، ضيفنا لهذا المساء
اسمك ايه؟ عائشة حسن مالك. عائشة حسن. فين بابا يا عائشة؟ في المعتقل. في المعتقل. بتقولي ايه لبابا في المعتقل؟ بقول له إن ربنا معاك وربنا معاك وهو يعني هو صابر. كل ما يفضل يصبر 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 يعني هننتصر يعني في الآخر يعني. نفسي أحس يعني فعلا ما بقوش يعني معايا في البيت، معايا في كل لحظة. كل شوية افتكر اقول ان هو هيخش عليا دلوقتي، هيجيلي دلوقتي، يعني كل شوية بحس ان انا قاعدة دلوقتي بحس ان هو داخل عليا، يعني وانا نايمة بحس ان هو جاي عليا عشان ياخدني، بحس ان هو يجي ياخدني عشان يطمني. كان كل شوية يطمن عليا، يعني كنت شوية أصحى بالليل ألاقيه مش قدامي، كان كل شوية يطمن عليا بالليل. كان هو اللي بيصحيني عشان أروح المدرسة. كل شوية ألاقي صحابي من المدرسة اليوم بيجوا باباهم يجي ياخدهم. أتمنى إن حد يجي ياخدني زي ما هما بيجي ياخدهم. ألاقي المدرسين بيجوا يقولوا لي فين باباك، يقول لهم جاي، ما هو مش جاي. Ce que l'on fait, je dirais même ce que l'on doit faire en matière de crime, sinon on est sanctionné du délit de non-empêchement de crime, c'est de dénoncer ces faits-là aux autorités qui sont à même de protéger les personnes, c'est-à-dire à la police, à la gendarmerie, pour empêcher que ça se fasse. On n'a pas à exercer soi-même des violences pour empêcher d'eux. Par contre, la légitime défense, c'est vraiment au moment où l'acte est en train de se faire pour empêcher qu'il se continue. C'est assez simple, si vous voulez, comme élément d'appréciation. Si c'est avant ou si c'est après, on est sanctionné par la loi. Si c'est pendant, pour empêcher ce qui est en train de se faire et de manière proportionnée, on est en état de légitime défense de soi-même ou d'autrui et la loi ne verra pas ces foudres s'appliquer à ce que vous aurez fait. C'est-à-dire qu'ils sont allés 3 fois, 5 fois au commissariat porter plainte, on n'a rien fait, il y a une 6e fois, il y a une 7e fois, à un moment donné, si je ne peux pas faire contre le monsieur, comme vous me dites, il faut bien que j'ai un recours. Oui, évidemment. Évidemment que les services de police, les services de gendarmerie, le procureur de la République, le préfet, le maire, enfin toutes les autorités, ou même les particuliers, qui ont été informés, par rapport auxquels on a porté à connaissance finalement des faits aussi graves que ceux que vous évoquez, s'ils n'ont rien fait, s'ils n'ont rien initié, s'ils n'ont pas réagi, leur responsabilité, y compris leur responsabilité pénale, est susceptible d'être engagée pour non-assistance à personne en danger. C'est évident. C'est évident. Ou pour non-empêchement de crime. Voilà. Donc la réponse est claire, elle est nette. Bien sûr qu'une autorité qui ne réagit pas alors qu'on lui révèle des choses aussi graves met sa responsabilité en cause. Donc je ne vois pas de raison pourquoi je devrais baisser les bras pour défendre les intérêts les plus légitimes de mon enfant. Donc la question, c'est un sujet qui est étranger à notre pays, c'est l'aliénation parentale. Et l'aliénation parentale, déjà, elle bénéficie d'une journée mondiale, c'est le 25 avril de chaque année, où c'est pas une fête parce que vraiment c'est une douleur, on ne devrait même pas la qualifier de fête, mais c'est une journée mondiale de sensibilisation contre l'aliénation parentale et qui consiste à quoi? À prendre un enfant en otage par le parent qui est à la garde. Et pour mon scandale, je ne suis même pas divorcé et j'ai subi toutes les foudres. Bon bref, c'est prendre un enfant chez le parent qui est à la garde et le priver de l'autre parent
Bon, les non-présentations d'enfants, ça c'est un signe, l'un des signes, mais surtout le dénigrement de l'autre parent dans la tête de l'enfant. Et ça fait entrer l'enfant comme dans une sorte d'endoctrinement, comme dans une secte, où on apprend l'enfant à haïr et qui haïr son parent. Alors donc à nier un peu sa moitié psychologique, et je trouve ça que c'est un danger s'il n'est pas apparent comme l'abus sexuel, parce que tous les experts psychiatres ils s'accordent pour dire que ça c'est établi et c'est clair et tout le monde est unanime là-dessus, que les répercussions psychologiques sur l'enfant suite à cette aliénation parentale, elles sont les mêmes comme dégâts en conséquence à un abus sexuel. Donc ce qui fait le sujet est sérieux. Mais sauf qu'un abus sexuel, c'est visible, alors que dans l'inceste psychologique, rien n'est visible. Et c'est pour ça qu'il a fallu faire une journée mondiale contre l'aliénation parentale. Parce que c'est des indices qui ne sont pas détectés à première vue. Bon, il y a beaucoup d'experts psychiatres qui travaillent avec le milieu de la justice de famille, qui ont eu l'honnêteté et la responsabilité même, et le professionnalisme, je dirais aussi, de lever à l'attention des juges quels sont les indices qui sont évocateurs d'une tentative même d'aliénation parentale à laquelle le juge peut faire face depuis ses débuts. Moi, maintenant, ma fille, elle serait certainement, elle est empreinte de tous les indices. La preuve, elle est là. Déjà, ça fait 2 ans que je n'ai pas vu ma petite, que je ne l'ai pas prise dans mes bras. La dernière fois, on m'avait mis en prison parce que j'ai gardé ma petite 2 jours de suite parce que j'ai trouvé que ma petite, suite à presque une année de séparation, illégitime, je dirais illégitime, et ça j'aimerais bien que les juges et tous les avocats, là, ceux qui sont en robe noire, je vais le dire maintenant, parce que les robes noires, je pense que c'est pas pour qu'ils soient des brise-ménages, mais qu'ils soient des gens là pour faire connaître la vérité et non pas servir à un quelconque intérêt personnel au détriment de l'intérêt des enfants. Donc arrêtons de faire un peu des histoires conjugales et une source de rentrée avec laquelle on se permet des soirées au restaurant. Donc les soirées au restaurant, c'est sur la justice, ce qui est vrai, c'est pas en détournant les vérités. Donc, bon, ça fait 2 ans, je connais rien de ma petite, je connais même pas comment elle est devenue, j'ai pas eu l'occasion de la prendre dans mes bras. Elle est devenue comme l'Alaska, tout le monde sait où c'est, mais tu ne peux pas y aller. Et parce que si jamais tu t'amènes là-bas, tu vas te trouver en prison. Parce que La diffamation, c'est le fait d'imputer à quelqu'un un fait qui est de nature à toucher à son honneur, à sa considération, alors que ce fait est inexact. Ah, pour le mensonge, je le répète, mais tant que c'est un mensonge tout simple, il n'encourt simplement que la réprobation morale, mais rien au titre du code pénal. Le mensonge, c'est le fait de ne pas dire la vérité. En soi, ça n'est pas une infraction pénale. Sauf quand ça s'inscrit dans le cadre d'une mise en scène, si vous voulez, plus importante, destinée à tromper quelqu'un. À ce moment-là, par exemple, ça peut faire de l'escroquerie. للتفاصيل الشيطان في التفاصيل الذهب يبين مش معناها
اسمها العائلي الأصلي طرابلسي. صعودها الصاروخي لا يعود الفضل فيه إلى دراساتها لأنها لم تدرس، ولا إلى المهن المتواضعة التي مارستها، بل يعود إلى الخصائص التي تمتاز بها: الصبر، الحدس، التلاعب، السرية، التآمر، الإغراء، وحتى اللجوء إلى السحر والشعوذة بمساعدة أمها الحجة نانا التي توفيت في أبريل نيسان عام 2008. ينتبه للتفاصيل التصريح، للتفاصيل، الشيطان في التفاصيل اللي جاب يبين مش معناها. أما كل النساء متساويين؟ مثل العابثة، مثل النائمة، مثل الساهرة، مثل المستهزئة، مثل الرخيصة. أما كل النساء متساويين؟ مثل العابثة، مثل النائمة، مثل الساهرة، مثل المستهزئة، مثل الرخيصة. أما كل النساء متساويين؟ مثل العابثة، مثل النائمة، مثل الساهرة، مثل المستهزئة، مثل الرخيصة. D'année en année, chaque fois, on découvre des choses, et c'est des choses inadmissibles. Et déjà, elle a demandé, elle a avoué un gros mensonge. Bon, maintenant c'est connu partout parce que j'ai fini par ne plus me taire, parce que vous voyez un peu, donc, quand on parle d'aliénation parentale, c'est des subtilités qui sont très délicates, qui sont très difficiles à exposer parce que ça relève de l'intimité. Mais là, tu ne trouves pas un autre moyen pour faire sortir votre enfant un peu de ce calvaire, parce que vous n'avez pu bénéficier aucune fois d'une écoute en confrontation avec cette personne-là face à un pédopsychiatre ou un psychiatre pour trouver des solutions, non pas pour créer des problèmes. Moi, ce que j'ai trouvé, aucune confrontation, aucune occasion. À 6 reprises, je demande une expertise parentale sur les 2 parents, donc pour chercher une issue. Alors là, je n'ai jamais bénéficié d'une quelconque occasion pour confronter cette femme-là qui fait tout à votre dos, plein de mensonges, même au point qu'une pédopsychiatre, elle a fait un rapport tendancieux, j'étais là. Elle m'a fait absenter, elle a fait un rapport tendancieux où elle prenait pour de l'argent comptant toutes les fausses allégations et les prétentions de madame. Alors que c'était elle qui prenait ma petite en otage, elle essaie de vous accuser de ce qui est un peu ses actes. Donc c'est ça la perversion même, c'est l'inversion des faits à son avantage. Et quoi que je dirais, cette personne-là, elle va toujours inverser ce que je vais dire. Je commence à connaître un tout petit peu de quoi il s'agit, un peu de ces personnes-là, et c'est vraiment des personnes dangereuses. Donc cette perversion narcissique, malheureusement, je me suis trouvé face à la justice. J'ai demandé une expertise sur les 2 parents parce que je ne voyais pas. Elle essayait de justifier un abandon de foyer conjugal en raison de mauvais traitement à ma fille. Quel mauvais traitement à ma fille? J'aimerais bien savoir. Est-ce que quand il y a un mauvais traitement, est-ce qu'on le consigne ou on demande un peu une écoute, ou bien on fout le camp en voleur de la maison, et on prend l'enfant, on l'endoctrine et on bénéficie d'une corruption judiciaire pour faire taire la vérité. Donc je pense que ça, déjà, c'est déjà malhonnête. Donc et ne pas confronter, c'est encore plus malhonnête. Et user de stratagèmes pernicieux et corrompus, c'est encore malhonnête. لو وقع الرجوع للقانون المقارن والتجارب هذيك كانت الموضوع يتوضح لهم خير ويسهل علينا احنا، لكن يظهر مش جهل بل تجاهل. انا شخصيا ما نحكمش على الاشخاص، ولكن نحكم على الافعال، على les actes. Les actes ne donnent pas confiance. Ce que je vois, ce que je constate, ce que j'observe, ce que le matériel اللي قدامي في برشا حاجات ne donne pas confiance. ما نعرفش شنو المشكله هذه. انا نقول يا ناس رانا توانسه، رانا عشنا 55 عام تنظيم، رانا عشنا 55 عام تزييف انتخابات، رانا عشنا 55 عام مانيبيولاسيون تاع اعلام وتاع ترافيك وتاع، رانا وصلنا لحاله باش تولي حاله فريده في العالم من الفساد اللي كان فينا والوضع اللي كنا وصلنا عصابه تحكم فينا. يا ناس ترجعوا للطريق الصحيح، مشيو في الشفافيه، راهو ما تلماش تونسي معناها غبي ولا
معناها يجينا من تعديها كل واحد يحاول يعدي على الاخر. Donc, l'une des règles déjà dans nos lois locales tunisiennes, c'est vrai, nous avons le code de statut personnel qui fait une fierté pour la Tunisie parce que c'est vrai, le code de statut personnel c'est une avancée en matière d'affaires de famille parce que la femme tunisienne, elle était peut-être dans le temps bafouée dans ses droits par des traditions qui ne trouvaient pas de fondement, ni religieux même, ni sociaux. Mais maintenant, on est sorti un peu de ce cadre-là. La femme, elle est un anti-citoyen qui bénéficie de toutes les protections et tout. Maintenant, c'est le revers de médaille auquel on assiste. C'est l'inverse. Maintenant, c'est les hommes qui sont persécutés. Et je trouve qu'on est sorti d'une injustice pour aller dans une autre. Et que finalement, maintenant, qui paie les pots cassés, c'est les enfants. Et malheureusement, on dirait que s'il y a une loi non écrite qui est inscrite dans la tête des juges, et que toutes les choses devraient aller dans ce sens-là, de fracasser les ménages, de profiter des ménages et ajouter à une corruption. Alors là, ça rend les choses encore plus difficiles. Donc, c'est le fond de mon calvaire, du calvaire de ma petite là, et que c'est Béchir Takiaï, et je citerai son nom, cet ex-ministre-là, qui était le bras droit un peu de la corruption judiciaire. C'est lui qui a institué la corruption judiciaire en Tunisie. Le bras droit un peu de Ben Ali, c'était comme ça qu'on encerclait les gens qui étaient pour les droits de l'homme, qui réclamaient leurs droits civiques, politiques, économiques et sociaux. Donc c'était par le stylo des juges qu'on nous faisait taire, qu'on nous mettait en prison pour avoir défendu ces enfants. Bon, donc je ne vois pas de raison pourquoi je devrais baisser les bras pour défendre les intérêts les plus légitimes de mon enfant. Qui ne coiffent plus, je ne dirais pas en vous, l'être humain que vous êtes, mais l'entité que vous représentez. Ou de personnes qui ont essayé avec leurs moyens, parce que tout le monde ne sait pas où est-ce qu'il y a une association d'aide aux victimes, etc. Ou de personnes qui ne seraient pas ou qui ne croiraient pas être capables de s'exprimer pour être présents. Quand tout simplement, il y a eu des cas comme ça. Aujourd'hui, parce qu'il faut donner aussi un recours à ces gens-là, quand des personnes savent qu'elles sont passées par l'institution que vous représentez, qu'elles n'ont eu aucun recours puisque ça continue, que des personnes ont essayé de se plaindre, de se manifester. Est-ce que vous pouvez au moins nous dire qu'elles ont la possibilité de porter plainte contre vous? C'est-à-dire qu'ils sont allés 3 fois, 5 fois au commissariat porter plainte, on n'a rien fait, il y a une 6e fois, il y a une 7e fois, à un moment donné, si on ne peut pas faire contre le monsieur, comme vous me dites, il faut bien que j'ai un recours. Oui, évidemment. Donc je ne vois pas de raison pourquoi je devrais baisser les bras pour défendre les intérêts les plus légitimes de mon enfant. Donc, ce que l'on fait, je dirais même ce que l'on doit faire en matière de crime, sinon on est sanctionné du délit de non-empêchement de crime, c'est de dénoncer ces faits-là aux autorités qui sont à même de protéger les personnes, c'est-à-dire à la police, à la gendarmerie, pour empêcher que ça se fasse. On n'a pas à exercer soi-même des violences pour empêcher d'eux. Par contre, la légitime défense, c'est vraiment au moment où l'acte est en train de se faire pour empêcher qu'il se continue. C'est assez simple, si vous voulez, comme élément d'appréciation. Si c'est avant ou si c'est après, on est sanctionné par la loi. Si c'est pendant, pour empêcher ce qui est en train de se faire et de manière proportionnée, on est en état de légitime défense de soi-même ou d'autrui et la loi ne verra pas ces foudres s'appliquer à ce que vous aurez fait. Mais il est évident que si on cause un préjudice psychique, mental à quelqu'un, dans certaines circonstances, on peut tomber sous le coup de la loi pénale. Merci. Alors, quelles sont les appellations qui se rapprocheraient le plus de ce que la personne lambda appellerait ou considérerait comme une torture mentale? Il y a les atteintes mentales ou psychiques qui consistent en fait à harceler la personne pour lui faire mal, tout simplement. Il y a d'autres types d'atteintes qui consistent à essayer de mettre la personne sous son emprise et de l'obliger à faire ou à ne pas faire ce qu'elle n'aurait pas voulu précisément faire. Oui. Donc là, dans votre situation, oui, un petit mot à l'État tunisien, au gouvernement tunisien, même toute l'humanité, je vais dire, parce que vraiment, c'est pas une affaire juste des Tunisiens, mais ça peut arriver partout dans le monde. Donc je vous laisse finir. Ce que je pourrais dire à l'État tunisien, je l'ai dit, ça fait longtemps, j'ai même fait un site pour ma petite que j'ai appelé Sauver Linda, et c'était sur WordPress.
Bon, je n'arrêtais pas de crier à trouver des solutions. J'ai commencé le site d'ailleurs en proposant de créer une loi contre l'aliénation parentale, chose qu'on ne devrait même pas demander chez nous parce que déjà dans une terre d'islam, il est banni un peu de couper un enfant de sa filiation. De couper un enfant, c'est un problème qui est greffé sur notre société là, c'est un problème qui est sérieux. Je ne vais pas faire appel pour qu'on crée une loi contre l'aliénation parentale et tout ça, mais non, mais pour mettre un peu ces institutions là entre de bonnes mains. La Tunisie, elle a consenti tant de sacrifices pour faire élever un peu sa société. Oui. Pour faire élever sa société à un état de dignité et d'équité entre hommes et femmes, d'accord, c'est bien. Mais maintenant, on se rend compte qu'on a fait un mauvais usage. Mais à ce que tous les milieux judiciaires assument ses responsabilités, à ce que la Tunisie s'applique aux conventions qu'elle a ratifiées en matière des droits de l'enfant, en matière du pacte international contre la torture. Il n'y a pas pire torture que d'être séparé de ses enfants aussi injustement et de façon, maintenant je le dis barbare, je m'adresse à la juge là, je ne sais pas, je pourrais dire beaucoup de choses. J'ai porté tant de plaintes, ça fait des années que je porte des plaintes et on essaie de me coller des procès pour me faire taire. Moi, je ne vais pas me taire. Je ne suis pas sur un procès révisionniste, je ne parle pas d'Holocauste, c'est un micni Holocauste qui parle un peu de ma brûlure et de la brûlure de ma fille. Ils ont fait de ma fille une braise avec laquelle on me brûle. Moi, j'ai envie de retourner à mon cabinet, cher gouvernement, pour que je m'occupe de mes patients et dont je faisais la fierté de la Tunisie quand ils prenaient l'avion pour venir. Vous allez me faire passer pour un escroc ou quoi? J'ai envie de revenir à mon cabinet et de prendre ma petite dans mes bras, surtout ma petite dans mes bras. Ça fait 2 ans. Un jour, jour pour jour. Alors si on vous sépare de votre enfant un jour, je ne sais pas comment vous serez. Alors de là à vous mettre en prison, à fracasser votre vie, cher monsieur, je me demande comment je devrais être. J'ai porté tant de plaintes, ça fait des années que je porte des plaintes et on essaie de me coller des procès pour me faire taire. Moi, je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire.